तो गठजोड़ टुटण तो बाद अजय चौटाला ने इस मुतल्लक संकेत दिते ने। अजय चौटाला ने इस संकेत दिते ने कि जेकर जेजेपी के प्रधान अजय चौटाला ने वड्डा बयान दिता है, चौटाला साहब कल सदणगे तो कल ही चले जावांगे। अजय चौटाला का यह वड्डा बयान, वड्डे होण दे नाते चौटाला साहब ते पहल करन दी जिम्मेवारी परिवार नूं इक करन दे लई लोग कोशिशां कर रहे ने। अजय चौटाला ने यह वड्डा बयान दिता है। तुहानूं दस दईए कि परिवार तो वख होके इंडियन नेशनल लोकदल तो वख होके वखरी पार्टी बनाई सी जननायक जनता पार्टी, और पार्टी का गठन किया सी, पार्टी नूं बनाया सी दुष्यंत चौटाला ने। ओम प्रकाश चौटाला दे दो बेटे अजय चौटाला ते अभय चौटाला, अजय वड्डे ने अभय छोटे ने। अजय चौटाला दे बेटे ने दुष्यंत ते दुष्यंत चौटाला ने पार्टी बनाई सी जननायक जनता पार्टी। दुष्यंत ते दिग्विजय दोवां ने ये पार्टी दी कमान सांभी। अजय चौटाला दी रिहाई हुई, उन्होंने इस पार्टी दे विच शामिल कर लिया। ते दूजे पासे अभय चौटाला अपने पिता दे नाल रहे, उन्होंने बेटे ने करण अते अर्जुन। ते हुण ये जानकारी जिहड़ी बयान सामने आया हाल फिलहाल दे विच जेजेपी दा गठजोड़ टुटिया बीजेपी दे नाल, और उस तो बाद अजय चौटाला दा यह बयान कि जेकर वड्डे चौटाला साहब सदणगे तां फिर असीं इकट्ठे हो जावांगे। जेपी और इनेलो एक मंच पर क्या आ सकते हैं? अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है, ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। हुई उस दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या आगे गठबंधन किसी पार्टी के साथ हो सकता है विधानसभा और लोकसभा में? मेरे सहयोगी प्रदीप साहू मेरे नाल इस वेले फोन लाइन ते मौजूद ने। प्रदीप, सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से एक होगा चौटाला परिवार? क्या जानकारी मिल पाई अजय चौटाला का? जिस तरीके से बयान सामने आया कि अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बुलाएंगे तो हम तो कल ही चले जाएंगे, यानी एकजुट होने की कोशिश तो है दोनों तरफ से। क्या ये कोशिश बराबर है प्रदीप? देखिए गगन, जिस तरह अजय सिंह चौटाला ने चरखी दादरी अपने दौरे के दौरान स्पष्ट रूप से ये संकेत भी दिए हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी एक हो सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि कुछ पारिवारिक जो सदस्य हैं वो दोनों जो दल हैं उनको लोगों को आपस में एकजुट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर ओम प्रकाश चौटाला साहिब, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनेलो के जो सर्विस सर्वा हैं, अगर वो चाहें तो दोनों एक हो सकते हैं। इस मामले को लेकर अजय सिंह चौटाला ने भी स्पष्ट रूप से ये कहा कि अगर बड़े साहब उनको बुलाएंगे तो वो तुरंत जाने को तैयार हैं। बड़े चौटाला साहब अगर बुलाएंगे तो जाने को तैयार हैं। प्रदीप, अक्सर ये हमने देखा है कि पारिवारिक जब कार्यक्रम होते हैं तो उसमें तो अक्सर परिवार इकट्ठा रहता है, और ये कहा भी जाता है कि पर्सनल लाइफ जो पॉलिटिकल लाइफ से अलग होती है। तो क्या कोई ऐसी भी जानकारी मिली है कि उधर से भी ऐसी कोई कोशिश, बड़े चौटाला साहब की तरफ से भी ऐसी कोई कोशिश हो रही है कि अब पूरे परिवार को फिर से एकजुट कर लिया जाए? देखिए गगन, ये तो स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया है कि बड़े चौटाला साहब की तरफ से कोई इस तरह के बयान आया है या फिर कोई कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह से अजय सिंह चौटाला ने स्पष्ट रूप से जो कहा है कि इनेलो और जेजेपी, उनका जो परिवार है वो एक हो सकता है। हालांकि अजय सिंह चौटाला का भी इस मामले को लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तो जरूर है कि अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला ये इकट्ठे होने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार भी है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदीप साहू मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। और सब तो अहम गल है कि अजय सिंह चौटाला ते दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोवें तैयार भी ने। और ਜਿਹੜੇ इस वेले हालात ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ। जेजेपी सरकार तो बाहर हुई है, विधान सभा चोणां हजे होणीਆਂ ने, लोक सभा चोणां तो बाद इसे साल विधान सभा चोणां होणीਆਂ ने। और पिछले कुछ वक्त की गल करिए तो इंडियन नेशनल लोकदल ਨੂੰ भी एक नुकसान तो होया। परिवार दे विच जदों पाड़ पिया, दूजी धिर बन गई तो उसके नाल कैडर वोट बैंक जिहड़ा सीगा ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਿਆ।
ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਡਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਤੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇਜੇਪੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ, ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। जेजेपी और इनेलो एक मंच पर क्या आ सकते हैं? अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है, ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। हुई उस दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या आगे गठबंधन किसी पार्टी के साथ हो सकता है विधानसभा और लोकसभा में? जेजेपी और इनेलो एक। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਬੁਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜੇਜੇਪੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ INLD ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ अपनी एग्जिस्टेंस ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੈ ਕਿ INLD ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ INLD ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਉਸ ਤੇ। ਪਰ ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ INLD ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, JJP ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ INLD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ BJP ਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ। ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਬੇ ਚੌਟਾਲਾ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ
ਪਿਛਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੇਜੇਪੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 2018 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਐਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਆਈਐਨਐਲਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਣ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਣ, ਕਰਨ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਆਏ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਪਾਰਟੀ? ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।